પામી શું કીધું. જંતના જોખમ ચિતન આવ્યા, નઈને થયો નર અંધો. નરસૈયત સ્વામી તે નવ જાણ્યા, ફોગટ કીધો ધંધો. દેહ પામી શું કીધું, બલિહારી રે આ દેહ પામી શું કીધું. દ્વારકાના વાસી રે, દ્વારકાના વાસી રે, અવસરે આવજો રે. રાણી રૂક્ષ્મણી કેરા કંઠ, દુષ્ટ ને દુર્યોધન રે, દુષ્ટ ને દુર્યોધન રે, લાગ્યો મને પીડવા રે. પ્રભુ મારા 14 ન્યાલો તારો પંથ, સોળતાની ને રે, સોળતાની ને રે, સુસુતા સામલા રે. આલસ મોડીને ઉઠો આ, લક્ષ્મીજી તલાશે રે, લક્ષ્મીજી તલાશે રે, તમારા પાવલા રે. અમ પર મેર કરો મહારાજ, 56 કોર જાદવ રે, 56 કોર જાદવ રે, પ્રભુ તમો તના રે. સાથે બલભદ્ર સરીખા, નરસિંહ રૂપે રે, નરસિંહ રૂપે રે, હરના કંસ માર્યો રે. વાલે મારે ઉગાર્યો પ્રહલાદ, ગ્રાહ થકીને રે, ગ્રાહ થકીને રે, ગજને મુકાવ્યો રે. વાલે મારે સુધનવાની કીધી સહાય, ગોપીજન કાજે રે, ગોપીજન કાજે રે, ગોવર્ધન દારિયો રે. વાલા મારા દાવા ન લપીદો દો હાથ, 20 ને પેરીને રે, 20 ને પેરીને રે, વિસિયા કરી રે. વાલા મારા ઉગાર્યો ચંદ્રહાસ, કાલી નાગ નાથ્યો રે, કાલી નાગ નાથ્યો રે, જરાસંઘ જીત્યો રે. તે બલ ક્યારે ગયું મહારાજ, વસમી વેલાએ રે, વસમી વેલાએ રે, વારે ચડો વિઠલા રે. દાજો દાજો છત્રપતિ મહારાજ, અસવારી કરજો રે, અસવારી કરજો રે, ઓ પેલા ગરુડની રે. નરસૈયો વિનવે વારંવાર, નરસૈયો વિનવે વારંવાર. મેં જોગી જસ ગાયા બાલા, મેં આનંદ જસ ગાયા રે. अलख अलख करता योगी ब्रिज मंडल में आया रे. भिक्षा लेकर आई नंद रानी, शंकर शीस डुलाया रे. नगन देख कर गए मंदिर में, लेकर अंबर उड़ाया रे. क्या करूं मैया तेरा पाठ पीताम्बर, क्या करूं कंचन माला रे. मुख दिखलाऊ तेरा बालक जी का, गुरु जी मोहि बताया रे. दो कर जोड़ी कहे नंद रानी, सुन हो शंकर राया रे. बालक नहीं दिखलाऊ दिगंबर, बालक जात डराया रे. जाकी दृष्टि सकल घट व्यापी, सो क्यों जाय डराया रे. मेरा स्वामी अंतर्यामी, तुम कित भुवन छुपाया रे. बाल कृष्ण लई आई नंद रानी, शंकर शीस नमाया रे. चरण दोई चरणामृत लेना, सिंगी नाद बजाया रे. सुपल पलो मैया बालक तेरा, देखी शंकर सुख पाया रे. धन्य जसोदा धन्य नंद जी, कहत कबीर पद पाया रे. मैं जो जस गाया बाल,
में आनंद जस पाया। राम कहो पंजर के सुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ, हज लगी खबर परत नहीं अंधा, धंधो करत सकल जग मुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। गड़िरे सुतार कटेरो कीनो, हज लगी साज निश्चल नहीं हुआ, अंत काल रिपु होत मंजारी, हरि चलियो जैसे जुआरी जुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। आशा मेट पांच पनिहारी, उठत नाही करम जल कुआ, कहीं कबीर जेने हरि रस चाख्यो, वाई के मुख अमिरत रस चुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। राम नाम मोसे क्यों बिसरे, राम नाम मोसे क्यों बिसरे, जल सुता सुतता वाहन बख्श, ताजनुनी को बिरद टरे, राम नाम मोसे क्यों बिसरे, जो पेवनी होत शीतलता, रवि शशि पश्चिम उदित करे, होत नाहर सिंध बन राई, रावी बेरिया जो गुजरे, राम नाम मोसे क्यों बिसरे, जरा मरन जाके सिर ऊपर, सोही मूर्ख कित गर्व करे, सूरदास वाकुटो हूँ टूर नहीं, हरिचने आई उधरे, राम नाम मोसे क्यों बिसरे, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ, महापतित आयो शरणागत, पतित पावन प्रभु तुम्हारो नाम, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ, जो मेरो अपराध गिनोगे, तुमको काहू नहीं दो, तन का चांद पर्वत अट पकड़ी, अब अब मैं कहाँ जई राहूं, चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं, जिगरी राम भजन बिन बीते, सौ दिन सुमरी सुमरी पिछता, प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर, श्याम मूरत पर मैं बल जाऊं, चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं, राम नाम बिना ना छूटे मल, राम नाम बिना ना छूटे मल, तीरथ व्रत कोटिक करि नित नित, मंडप काल मरे जल थल, राम नाम बिना ना छूटे मल, सप्तद्वीप और नवखंड पृथ्वी, परकम्मा देते पल पल, वेद पुराण कुपर पर पंडित, भूल पड़े अखेर अखेर, राम नाम बिना ना छूटे मल, जहाँ तहाँ सब आन भरोसा, बिन भगवंत भयो कहूँ, सूरदास भगवंत भजन बिना, मिथ्या और सकल बुद्धि बल, राम नाम बिना ना छूटे मल, आज नंद जी के द्वारे भी, आज नंद जी के द्वारे भी, कृष्ण अवतार लियो गोकुल में, गिर क्रीड़ा करत आही, आज नंद जी के द्वारे भी, गिरते निकसी ब्रिज बनीता, पहले पीताम्बर ओढ़े जी, ताल पखाज जाज डप बाजत, नरक करे तहाँ मलि मलि भी, आज नंद जी के द्वारे भी, एक न को तिलक दियो केसर को, एक न को ओढ़ायो जी, एक यावत एक जात विदा होई, एक डाड़ी जमुना जी के तीर, आज नंद जी के द्वारे भी, बाबा रे नंद करक में डारे, करत नो छावर धरे मन दी,
प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर, कंस दहन प्रगटे बलवीर, आज नंद जी के द्वारे भी। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौशल्या महतारी, उठो लाल जी बोर भयो है, सुर नर मुनि हितकारी, ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता, सनकादिक मुनि चारी, वाणी वेद विमल जस गावे, रघुकुल जस विस्तारी, बंदी जन गांधव गुण गावे, नाचत दे दे ताली, सेना सहित शिव द्वारे डाली, होत कुतूहल बारी, भरत शत्रुघ्न चरम छत्र लिए, जनक सुता लिए जारी, मेवा पान लिए कर लक्ष्मण बर कंचन की थारी, सुन प्रिय बचन उठे रघुनंदन, नयन पलक समारी, चितवत अभय किए चराचर, मुदित भये नर नारी, करिय स्नान दान नृप दीन, लेकर तिलक समारी, जय जयकार करत जन माधो, तन मन धन बलिहारी, प्रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या महतारी, आरती सी जगन्नाथ मंगला करे, और सत चरणार विंद आपदारी, गणन गणन घंट बाजे बैन बंसरी, बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी, दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी, नवमाती अगर तेल पावक जरी, इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी करा, मारकंठ सेत गंगा आनंद बर, एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी, रोम रोम रंकार काहे सुडरी, गरुड़ खंभ सिंध पोर जात्रा बरी, हीरा मानिक मोती पना जोत की जरी, रत्न सिंहासन आप विराजे बेत की चरी, 56 भोग नित लागे होत हरि हरि, सूर नर मुनि द्वारे डारे ब्रह्मा वेद आचरी, धन्य धन्य राजोसी आज की घड़ी, धन्य धन्य राजोसी आज की घड़ी, श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर सनकादिक ए रंग बीजे, हृदय ताल विमल बोध पंच बाती जारी, तन मन निज परो तो आए वेदवाद, अखंड ज्योत विमल बोध भये दिन राति, आरती रघुनाथ की कीजे पर बाती, कहत कबीर समझ धीर ऐसे लो लाए, चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय सुख पाए, श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर सुखादिकाद ए रंग बीजे। राम कबीर कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी, कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी, प्रभते उठीने लीजे कृष्ण जी नो नाम, कृष्ण जी वसुरुडो गोकुल योगा, कृष्ण जी माता ने हमारे, कृष्ण जी ताता, सगाने सहोदर मारे, कृष्ण जी भ्राता, कृष्ण जी ये मामो मायो मासी संहारी, पोताना जाने में हरिये मुगति आपी, कृष्ण जी ये अजामिल कार्यो महाहु तो पापी, एक कोलिए कौतुक कीधु तेने अचल पदवी आपी, कृष्ण जी ये गुण
કાતરી અહલ્ય ઉદ્ધારી કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી દાસ લડા બને રે હરિની ભગતિ જાની મહેતા નરસૈયન સ્વામીની બોલું અમૃત વાણી કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી આજે મારા નયના સફલ થયા જોયા નાથને નિરખી સુંદર વદન નિહાળીને હૈરામાં હરખી જેવું રે મન મારું હતું તેવું નાથે કીધું પ્રેમે પ્રભુજી પધારિયા આલિંગન દીધું શિવ વિરંચીને મામુની તેને જાન ન આવે પરમ ભાગ્ય બ્રિજ નારના વાલો લાડ લડાવે મારો વાલો જીવી હારીલા તેને જાવા ન દીજે હાથેથી હરીને ન મૂકીએ અંતર્ગત લીજે શ્યામજી સંગ શ્યામા રમે આલાપીને ગાય સ્વર પૂરે સૌ સુંદરી અતિ આનંદ થાય ધન ધન રે જમુના તટ ધન વ્રજનો રે વાસ પરમ ભાગ્ય આ ભૂમિના વાલો રમ્યા છે રાસ અમર લોક અંતરિક્ષથી જોવાને રે આવે પૃષ્ઠ વૃષ્ટિ દેવતા કરે નરસૈયો વધાવે આજ મારા નયના સફળ થયા જોયા નાથને નિરખી ધન્ય ધન્ય પદ્મનામને જંગલના ચોરસિયા આગળ પાછળ ચાર ઝુંડને વચમાં પોતે વસ્યા વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ પદ્મનામના દર્શન કરતા સુખ્યા રે થઈએ વાડી તો વૈકુંઠ સરીકી દર્શન દુખરા રે હરી અધ્યારુને દર્શન દીધું એ જ સુદાના ચઈએ ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનામ કહીએ અધ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ અદમ ઉદાહરણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ મોહનના સ્વામીને ભજવો રાખો 28 હૈયે વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું રામ શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું કૃષ્ણદાસ ને ભક્તિ આપી સર્વ ભક્તોની કષ્ટી કાપી ભુજા ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસ ને સરને લીધું ગુરુ સંગાતે યાત્રાની સે મારવાડને ઉગાર્યો કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો પદ્મનામ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળા રામ કબીરની દર નૌકામાં જીવનજી બેસારે કૃપા કરીને કબીર કૃપાળુ ભવસાગર ઉતાર જીવનજીના બાલ ગોપાલો રામ કબીર ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે ભગવાન અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગત ને ધાર અવિશ્વાસ ને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગ ને ટાળ નિસંગ હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાલ મુજ પાપીને સરને લીધો એવા દિન દયાલુ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ હરમાબાઈ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલો ગાર જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમાર સ્વામી કૃપા કરો અધિગાની સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અધિગાની બાજુ કોઈ ચાર અચલ ભક્તિ દેતા હે
જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણ. ભાજપો વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હે, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય લાગી કરું વિનંતી. આનંદ આરતી હર કયા પાર, હરિજન આઈ મેરે પ્રાણ આધાર. સંતો દર્શન ત્રણ તાપ નિવારો, જન્મ મરણ ભવ સાગર તાર. શાક પાક મલી ભોજન પાઉ, સંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાઉ. ઘેર ઘેર મંગલ હોત બજાય, જન જીવન તા બલ બલ જાય. આનંદ આરતી હર કયા પાર, હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર. 14 બાંધો જીવના, દેવ રઘુપતિ કી આન. વાટ ગાંઠ રક્ષા કરો, છોડાઓ ચારે ખાન. સિયાવર રામચंद्र की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय. बोलो रे भाई सब संतन की जय. सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने, राम कबीर स्वामी परिवार ने, राम कबीर सर्व संतों भक्तों ने प्रभात ना राम कबीर. સંતો જીવનવાણીમાંથી ભક્તના જીવનમાં સદગુરુનું સાનિધ્ય શા માટે જરૂરી છે તેનું વાંચન લઈશું. કબીરજી કહે છે કે આત્મજ્ઞાન વિના નર ભટકે, આત્મજ્ઞાન વિના નર ભટકે. કોઈ મથુરા કોઈ કાશી, जैसे मृग नाभि कस्तूरी, जैसे मृग नाभि कस्तूरी. वन वन फिरत उदासी, कहत कबीर सुनो भाई साधु, बिन गुरु भरम न जासी. જે મનુષ્યએ સદગુરુ નથી કર્યા એવા મનુષ્યને પોતાના આત્માનું યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. અને ભગવાનને શોધવા માટે કેટલાક મથુરા જાય ને કેટલાક કાશી જાય, પણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થતી નથી. ભગવાન તો આપની આસપાસ વસી રહેલા જીવાત્માની અંદર જ હોય છે. અને આ જ રીતે મૃગને, હરણને પોતાની નાભીમાં જ કસ્તુરી હોવા છતાં તેનું તેને જ્ઞાન નથી, જેથી તે વનમાં ભટકી ભટકીને કસ્તુરી ન પ્રાપ્ત થતા ઉદાસ થઈ જાય છે. સાચું આત્મજ્ઞાન તો સદગુરુ પાસેથી તેમના સાનિધ્યમાં રહેવાથી જ પ્રાપ્ત થાય. સદગુરુનો સંગ અને સત્સંગની પવિત્ર ક્ષણ જીવનને નવી દિશા સિંચે છે. જેમ તન માટે જળ જરૂરી છે, તેમ મનના ઘડતર માટે પ્રભુની વાણી એટલે સદગુરુના સદનની જરૂર છે. માતાએ આપેલ જન્મ એ સાધારણ જન્મ છે, પરંતુ સદગુરુ જે આધ્યાત્મિક જન્મ આપે છે તે તો આ જગતનો મહાન જન્મ છે. સદગુરુના સાનિધ્યમાં રહીને તેમના પવિત્ર આ ઉપદેશોનું પાલન કરવાથી મોહ, માયા, કામ, ક્રોધ અને અહંકાર જેવા અનિષ્ટ તત્વો ભક્તના હૃદયમાંથી ભસ્મ થઈ જાય છે અને ભક્તનું મન નિર્મળ અને નર્મ બની જાય છે. પછી આવા જીવમાં પરમાત્મા પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે આ પ્રેમ પૂર્ણ થાય ત્યારે સમર્પણ ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, અને સમર્પણ ભાવ પૂર્ણ થાય ત્યારે હૃદયમાં શૂન્ય અવસ્થા આવી જાય છે, અને હૃદયમાં અનિષ્ટ તત્વો વિદાય લેતા પરમ તત્વની પ્રાપ્તિ થતા શાશ્વત મુક્તિની પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. જીવન ત્રણ ત્રાપથી છૂટી જાય અને જન્મ મરણના ચક્રમાંથી મુક્તિ થઈ જાય છે. જીવનજી મહારાજ પણ તેમની સાખીમાં કહે છે કે સરસ્વતી બિચારી કહા કરે, જે ગુરુ નહીં વચન પ્રણામ. સીતાપતિ બિન જીવના ભટકે ચારે ખાન. સરસ્વતી એટલે કે જ્ઞાન, વેદ, શાસ્ત્રો અને પુરાણોનો અભ્યાસ કરીને ગમે તેટલું જ્ઞાન મેળવ્યું હશે, પરંતુ રામ તત્વ એટલે પરમ તત્વને સદગુરુના જ્ઞાનથી જાણ્યું નથી,
તેવા જીવોને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી, ને જેથી કરીને આવા જીવો અનંત કાળ સુધી જન્મો ધારણ કરીને ભટક્યા જ કરતા હોય છે. પરમ તત્વની પ્રાપ્તિ થતા શાશ્વત મુક્તિ સદગુરુના સાનિધ્યમાં રહેવાથી જ પ્રાપ્ત થાય. સાચા સંતની સંગતથી પરમાત્માને પામવાનો સાચો માર્ગ સાંપડી જાય છે. શું સાચું જીવન જીવવાનો માર્ગ મળી જાય છે. સંતની સંગતથી તેમજ ગુરુ સેવાથી સંશયો તથા ભ્રમણાઓ નષ્ટ થઈ જાય છે. ભવરૂપી બંધનો છૂટી જાય છે અને ત્રણ તાપ છૂટી જાય અને જન્મ મરણના ચક્રમાંથી બહાર નીકળી જવાય છે. કબીરજી કહે છે કે कबीर राम कृष्ण थे को बड़ा, कबीर राम कृष्ण के थो बड़ा, उन गुरु सेवा कीन, ये तो जगत के इष्ट थे पर गुरु आगे आधीन. श्री राम અને શ્રી કૃષ્ણ એ બંને પરબ્રહ્મના અવતાર હતા, છતાં તેઓ બંને ગુરુ પાસે જઈને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા હતા. તેવી જ રીતે આ જગતમાં અવતાર લેનાર દરેક મનુષ્ય સદગુરુ અવશ્ય કરવા જ પડશે, તો જ તેમના આત્માનું કલ્યાણ થશે. સૌ સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ. સદગુરુ શ્રી જીવણજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને રામ કબીર, પુણ્યાત્મા સ્વામી પરિવારને રામ કબીર. સંતો, આપણે પ્રબોધકાંગ સાખી ગ્રંથમાંથી જીવનજી મહારાજની સાખીઓ, તેમાં ચોથું સોપાન પ્રબોધકાંગ, એની સાખી નંબર 65 અને 66 આજે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. પરંતુ તે પહેલા સંપૂર્ણથી શરૂઆત કરીએ, જેથી ભાવ ભક્તિમાં લીન થઈ જવાય. રામાનંદે જે કહી સો સુણીદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવન, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવણજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુણીદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવન, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવણજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. હવે સાખી નંબર 65. दो बने नहीं जीवना, आपा और हरि नाम. आपा मिट के भजे सो पावे पद विश्राम. जीवन जी सो पावे पद विश्राम. આપણા સદગુરુ શ્રી જીવણજી મહારાજ કહે છે, જો સકામ ભાવનાવાળી અને અહંકારવાળી આ દેવની ઉપાસના કરવી હોય અને વળી પાછું ભગવાન નામથી ભક્તિ કરવી, એમ બે પ્રકારની ભક્તિ એક સાથે શક્ય બને નહીં. અગર તો બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો સાકુટ સલીલ વાળી અને અનન્ય ભગવત ભક્તિ એકી સાથે કરી શકાય નહીં. આપા ઓર હરિનામ એટલે કે સકામતાના અહંકારને છોડીને નિષ્કામતાથી ભગવત ભક્તિ કરે તો ભગવાનના ધામને પામી શકાય.
અહીં આપા મીટકે હરી ભજે એ શબ્દોને સમજવાની જરૂર છે, કારણ કે હવે પછીની સાખીમાં પણ આ જ મુદ્દો સમજવાનો છે. પરંતુ તે પહેલા સાકુટ સલીલ વિશે આગળ જીવનજી મહારાજ શું કહે છે તે પણ જોઈ લઈએ. ભક્તિ કૈસી જીવણા સલીલ સાકુટા ભેલ जैसे खारा नीर में पय दिया सब ठेल जीवन जी पय दिया सब ठेल. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, સલીલ અને સાકુટોની સાથે ભળી જવાથી ભગવત ભક્તિ કેવી રીતે થઈ શકે? કેમ કે તે તો ખારા જલમાં બધું દૂધ ઢોળી દઈએ તેવી રીતે આપણી સાચી ભક્તિ નષ્ટ થઈ જાય, ભ્રષ્ટ થઈ જાય. જીવનજી મહારાજ હજુ આગળ સમજાવતા કહે છે, જે લોકો ક્યારેક ભૂત પ્રેત માતા મહાદેવ વગેરેની સાધના કરીને ભુવાના ધંધાની ભક્તિ કરે છે, તેઓ વ્રતો કરે, શનિવાર સોમવાર ગુરુવાર, વળી ક્યારેક એ જ લોકો સાધુ સંત જેવી ભક્તિ કરવા વાળો બની જાય છે. તેવાની ભક્તિ કેવી રીતે થાય? તો કહે છે, જેમ ઊંટનો છાતીનો આગળનો ભાગ જેવી રીતે આગળનો પગ જેવી રીતે જમીન ઉપર હોતો નથી, તેમજ આસમાનમાં પણ હોતો નથી, તેવી અનિશ્ચિત ભક્તિ થઈ જાય છે. તેઓ સાચા આસુરી તત્વોના ભક્તો હોતા નથી, તેમજ સાચા ભગવત ભક્ત પણ હોતા નથી. એવી અંતરિયાળ જેવી ભક્તિ કરનારા થઈ જાય છે. સંતો, હવે આ જ વાતને કબીર કેવી રીતે સમજાવે છે તે જોઈશું. સાકુટ ગુણ લાખી જૈસા રહે અનલ કે સંગ दूर थकी पत्थर जैसा पासे पानी रंग कबीरा पासे पानी रंग. કબીરજી કહે છે, સાકુટનો સ્વભાવ લાખ જેવો હોય છે. લાખ એટલે ખાખરો, પીપળો, બોરડી વગેરેના થડ પર કીડાઓએ બનાવેલ લાલ રંગ જેવો પદાર્થ. તેને ગરમ કરવાથી પીગળે છે અને ગરમીથી દૂર કરીએ તો તે ઠંડો પડ્યા પછી પાછો પથ્થર જેવો કઠણ થઈ જાય છે. તેમ સાકુટ આપણી સાથે હોય ત્યાં સુધી તેઓ આપણા જેવી ભક્તિમાં જોડાય, પણ છૂટો પડે તો તેમની ભક્તિનો રંગ પાણીમાં ધોવાઈ જાય છે, તેમની પ્રેમ ભક્તિ છૂટી જાય છે. કબીર ચંદન ભાવના, કબીર ચંદન ભાવના લપટાનો ભુજંગ અવગુણે બાંધો આપને કહા કરે સત્સંગ. અર્થાત ભલે સાપના રાફડા ઉપર ચંદનનું ઝાડ ઉગે અને તે ઝાડની સાથે સાપ લપટાઈ જાય તો પણ તેના ઝેરની અસર છોડે નહીં, કેમ કે તે તેનામાં રહેલા અવગુણની સાથે જોડાયેલો છે. તેથી તેને ચંદનની અસર ના થાય. તેમ સાકુટ લોકો પણ ભલે સત્સંગમાં જોડાય તો પણ તેમનામાં રહેલા
આનદેવની ભક્તિના લક્ષણો જાય નહીં. અને એટલે જ કબીર આપણને ઉદા ભક્તોને ચેતવે છે, જે લોકો આપણી સાથે જોડાઈ ના શકે તેવાનો સંગ કરીને તમે પોતાને શા માટે ફજેત કરો છો? ભક્ત કબીર એવું કહે છે, તમે તમારા પૂર્વજન્મના પાપને લીધે આવા અયોગ્ય સાકુટો સાથે સંગત કરો છો. હવે સાખી નંબર 66 લઈશું. ધાઈ મિલે સબ જીવન, ભક્તિ એ ન મિલે કોઈ. આપા મિટ કે જે મિલે, ભક્ત કહાવે સોય. જીવનજી ભક્ત કહાવે સોય. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, બધા જ લોકો સકામ સ્વાર્થ ભાવથી દોડીને ઉમંગથી ભક્તિ કરવા વાળા જોવા મળે છે, પણ નિષ્કામ ભાવથી ભક્તિ કરવાની ભાવના વાળા હોય તેવા જોવા મળતા નથી. પણ આવો અહંકાર સકામ સ્વાર્થનો ભાવ છોડીને જેઓ નિસ્વાર્થ ભક્તિ કરવા વાળા જોવા મળે છે તેને જ સાચો ભક્ત કહેવાય. આપા મીટકે જે મિલે એને વધારે સમજાવતા દાસકા અંગમાં જીવનજી મહારાજ કહે છે, અહમ મીટે નહીં જીવના, અહમ મીટે નહીં જીવના. સનકાદિક સે સાધ, બ્રહ્માદિક રચ પચ મુએ. અહમ બડી ઉપાધ, અહમ બડી ઉપાધ. આપણા સદગુરુ અહીં કહે છે, સનકાદિક જેવા મોટા સિદ્ધોનો પણ અહંકાર મટી ન શક્યો, તેમજ બ્રહ્મા વગેરે પણ તેમાં રચ્યા પચ્યા રહીને હારીને ખતમ થઈ ગયા. માટે અહમ આપો અભિમાન એ એક મોટી ઉપાધિ છે, આફત છે. હજુ સંતકા અંગમાં જીવનજી મહારાજ કહે છે, સહજ સુન સબ થે બડી, સહજ સુન સબ થે બડી. જે છૂટે મોહ અહંકાર, તા પર હરિપદ જીવના, તા પર હરિપદ જીવના. વાકો વાર ન પાર. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, સહજ સ્વાભાવિકતા બધા કરતા ઉત્તમ છે, જેમાં મોહ અને અહંકાર જતા રહે છે. પણ તેનાથી શ્રેષ્ઠ તો ભગવત ભાવની કક્ષા છે, તેનો તો અંત જ આવે નહીં તેવું તે વિશાળ છે, મહાન છે. સુન સુન સબ કો કહે, સુન ન ચિન્હે કોઈ. સુન સુન સબ કો કહે, સુન ન ચિન્હે કોઈ. આપો છાડી જે હરિ ભજે, આપો છાડી જે હરિ ભજે. સુન કહાવે સોઈ. સંતો, અહીંયા સંસારીઓની વિટંબણાને સમજાવતા જીવનજી મહારાજ કહે છે, શૂન્ય શૂન્ય યાને નિસ્પૃહીપણાની વાતો તો બધા કેટલાય કહ્યા કરે છે, પરંતુ યથાર્થમાં શૂન્ય શું છે તે કોઈ સમજી શકતા નથી. જેઓ આપો એટલે કે અહંકારને છોડીને ભગવત ભક્તિ કરે તેને જ ખરેખર
સાચું શૂન્ય કહેવાય. હવે ભગવત ભક્તિ કેવી? તો કબીરજી કહે છે, ઘડી પલકતા સહજ में, घड़ी पलकता सहज में, बिसरे ना कब धीर, जग की फांसी काट करी, जग की फांसी काट करी, हरि सो मिला कबीर, हरि सो मिला कबीर. अर्थात દ્રઢ ભક્તિ કરનાર એક ઘડી કે પલકારા જેટલી વાર પણ રામની, પરમાત્માની સ્વાભાવિક ભક્તિને ભૂલતા નથી. આમ આ જગતની માયાના બંધનોને તોડીને સંત કબીર રામની સાથે હળી મળીને રહે છે, રામ કબીર બની જાય છે. ભગવદ્ ગીતામાં 10મા અધ્યાયના 9મા શ્લોકમાં ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે મારામાં મનવાળા અને મારામાં પ્રાણોને અર્પણ કરવાવાળા ભક્તજનો આપસમાં મારા ગુણ, પ્રભાવ આદિ જણાવી અને તેનું કથન કરી નિત્ય નિરંતર સંતુષ્ટ રહે છે અને મારામાં જ પ્રેમ કરે છે. હવે આ જ વાતને ઘણી જ સરળ રીતે જીવનજી મહારાજે કૃષ્ણદાસને પરચરીમાં સમજાવ્યું છે. મેરો ધ્યાન હૃદય में राखे, मेरो ध्यान हृदय में राखे, और बात मुखते नहीं भासे, और बात मुखते नहीं भाखे. अपने संत की संगत करे, अपने संत की संगत करे, इष्ट कृपा भवसागर तरे. જીવનજી મહારાજ કહે છે કે મારા આદેશને જેઓ આચરણમાં મૂકે અને તેના સિવાય બીજી કોઈ પણ બાબત પ્રત્યે સહેજ પણ દોરવાય નહીં તથા પોતાના સમકક્ષ અનુયાયી સાથે સંગત કરે. ફક્ત ઉદા ભક્તો સાથે, અનિન વૈષ્ણવો સાથે સંગત કરવાની શરત મૂકે છે, તો તે આરાધ્ય દેવની કૃપાથી ભવસાગર તરી જાય. વળી તેમણે આગળ કહ્યું છે, આપણને ચેતવ્યા છે કે વૈરાગીની, વેશધારીઓની સોબત ટાળો, આપણા સત્યને દ્રઢ નિશ્ચય સાથે હૃદયમાં ધરી રાખો અને જેઓ આપણને અવળા માર્ગે જવા ભરમાવે તેવા ભેખધારી સાધુ બાવાની સાથેનો સંબંધ ટાળજો. સંતો, અહીં આપણા સદગુરુનો સંદેશો સ્પષ્ટ છે. જાગવું હોય તો જાગી જાઓ. આપણા ઉપર અંદર અને બહારથી થતા હુમલાથી તેઓ આપણને ચેતવે છે. જાગતા રહીએ. નકલી સોનાની જેમ નકલી ગુરુઓ વધારે આકર્ષિત કરે છે. કર્મકાંડોમાં ભ્રમિત ના થઈએ. આપણા ઉદા ભક્તો જળ મૂર્તિની, આનદેવની ભક્તિમાં ભૂલા પડવા માંડ્યા. પદ્મનાભ અને જ્ઞાનીજીની પરંપરામાં આપણા સદગુરુએ ઉદા ભગત બનાવ્યા અને જ્ઞાનીજીની જેમ આપણે કબીરજી અને જીવનજીએ બતાવેલા રામને શ્વાસે શ્વાસે યાદ કરતા રહીએ. આપણા આત્મરામને ઓળખવા પ્રયત્ન કરતા રહીએ. એવી અભ્યર્થના સાથે સંપુટ આપીને આજના સત્સંગને વિરામ આપીશું. રામાનંદે જે કહી
सो सुनी दास कबीर, सो सदगुरु कहे जीवना, भज सीतापति रघुवीर जीवन जी, भज सीतापति रघुवीर। रामानंदे जे कही, सो सुनी दास कबीर, सो सदगुरु कहे जीवना, भज सीतापति रघुवीर जीवन जी, भज सीतापति रघुवीर। संतो સાંજે સંધ્યા આરતીમાં જોડાજો. હરિગુણ ગાવા, હરિરસ પીવા આવે તેને તેડી લાવજો. અને ફરીથી આવતીકાલે સવારે પ્રભાતના સત્સંગમાં પ્રેમથી મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને રામ કબીર. રામ કબીર ભક્તોને રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર સર્વે સંતોને રામ કબીર. રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર